1642년 적대적인 두 군대가 결집하고 있던 잉글랜드 왕국의 엣지힐 지역. 교전을 시작하는 양측 군대. 포병은 물론 기병대까지 동원되면서 치열하게 전투를 벌이고 있습니다. 이들은 바로 잉글랜드 왕국 찰스 1세의 왕당파 군대와 국왕과 대립하고 있던 의회파 군대. 한 나라의 왕과 신하가 서로 박터지게 싸우다니 집구석이 왜 이 모양이 되었는지 도대체 감이 오지 않습니다. 전세는 왕당파 군대에게 약간 유리한 상황. 이 전쟁은 이른바 잉글랜드 내전. 이들은 어쩌다 자신들끼리 치고받고 싸우는 내전에 돌입한 것일까요? 1640년 잉글랜드 왕국. 국왕 찰스 1세는 요즘 심기가 매우 불편합니다. 스코틀랜드 지역에서 반란이 일어났기 때문이었죠. I guarantee I could raise 3,000 men under arms inside a month. Is there an Englishman living who wouldn't draw swords against his king's enemies? 이 반역자들을 당장 진압하자고 주장하는 인물. 찰스 1세의 충실한 측근이자 독실한 가톨릭교도 토마스 웬투어스 스트래포드 백작이었습니다. 그런데 문제가 하나 있었죠. An effective army in the field against the Scots will cost almost £1 million. The crown does not have £1 million. 예, 그 예산을 마련하려면 의회의 승인이 필요했습니다. 하지만 잉글랜드 의회는 찰스 1세와 오랫동안 서로 으르렁거리던 사이. The king is acquitted from all rule of government and can do all that his power permits. 그래도 국왕 끝발로 밀어붙이자고 주장하는 스트래포드 백작. 결국 1640년 4월 찰스 1세는 예산 마련을 위해 11년 만에 의회를 소집합니다. 그리고 이 의회에 등장하는 한 인물. 젠트리 출신 귀족이자 의원. 바로 올리버 크롬웰이었습니다. No money for the king. Neither will we take up arms against our Scottish brethren unless. 이 의원들은 짜증이 날 수밖에 없었습니다. 그동안 국왕에게 계속 푸대전만 받다가 갑자기 돈이 아쉬워지니 허겁지겁 의회를 소집하다니 결국 의회는 예산 승인 사항에 한 가지 조건을 붙이게 되었죠. The crown relinquishes all authority over parliament. 찰스 1세, 깊은 빡침이 올라옵니다. 감히 신이 정해준 영국 국왕에게 의회에 대한 권한을 포기하라니. They call themselves Englishmen. They abuse the privilege of free speech with. 게다가 앙리에트 왕비도 국왕을 부추깁니다. The gift of the crown of England to the rabble in the street. Such an act might save the crown of England, my lord. 귀 얇고 사람 좋은 찰스 1세. 백작과 왕비 의견대로 감히 무엄한 조건을 내밀었던 그 의원들을 체포하기로 결정합니다. Earl of Strafford has this day put his hand to a warrant for the arrest and impeachment of myself and 4 other honorable members of this house upon a charge of high treason. 흥분한 의원들로 돛대기 시작이 된 의회. 그리고 이 모든 상황을 카리스마 있게 주시하고 있던 올리버 크롬웰. The arrest and impeachment of the Earl of Strafford upon a charge of high treason against the people of this nation. 예, 오히려 의회의 역공을 받게 된 찰스 1세. 의회는 그동안 국왕을 꾸준히 부추겨왔던 스트래포드 백작의 사형을 요구한 것이었습니다. 이를 거부할 경우 돈은 고사하고 국물도 없음을. 결국 스트래포드 백작 썰렸습니다. 그건 그렇고 어쩌다 국왕과 의회의 관계가 이렇게 막장으로 치닫게 되었을까요? 선왕 제임스 1세의 왕권 신수설을 철석같이 믿고 있던 찰스 1세. 게다가 종교개혁으로 독자적인 성공회를 믿고 있던 당시 잉글랜드 사회. 그런데 찰스 1세의 왕비 앙리에트 마리는 프랑스에서 온 가톨릭 교도였고 와이프가 예쁘니 가톨릭도 예뻐 보였던 찰스 1세는 은근슬쩍 가톨릭의 유화적인 태도를 보이기도 했죠. Would the king turn the house of God into a Roman temple? Has this king forgotten the Reformation? 성질머리 사나웠던 올리버 크롬웰. 가장 가톨릭에 배타적이었던 청교도. Damn this king. 의회는 찰스 1세의 심기가 불편할 정도로 무리한 사항을 요구하기 시작합니다. 국왕의 의회 해상권을 포기하고 3년마다 의회를 소집하라는 조건. 왕은 하나님의 사자이거늘 어찌 이 하찮은 의원 나부랭이들이 감히. Asking me to relinquish my sovereign power over parliament. It does amount to that, Your Majesty. Such an institution is known as democracy, sir. 폐하 심기는 더욱더 불편해집니다. 그리고 이 모습을 그냥 두고 볼 수 없었던 앙리에트 왕비. And with God's help, the strength to use that power. Do not disappoint me in either aspect. 또 귀가 팔랑팔랑 거리는 찰스 1세. The king comes! He comes with 100 men at arms! 결국
군대까지 동원하면서 의회로 쳐들어가고 의회를 장악해버린 찰스 1세. 다시 한번 특단의 대책을 내리고야 말았습니다. Parliament is, by my authority, terminated, dissolved. 또 해산되는 의회. 결국 크로멜은 그동안 쌓여왔던 분노가 대폭발하게 되었죠. In what contempt this king holds this house and this nation. This nation is now in a state of civil war. 1642년 8월 찰스 1세의 왕당파와 잉글랜드 의회파의 전쟁, 잉글랜드 내전이 시작되었습니다. 정말 집구석 잘 돌아갑니다. 왕당파는 외국인 용병으로 구성된 정예 병력이었던 반면 의회파는 여기저기서 긁어모은 시골 동네 아저씨들. Greetings, uncle. Tis a fair day for a fight. Where be the enemy? 이 인물은 찰스 1세의 조카 루퍼트 공자. That within a week we will have severed every round head from its shoulders. 옥스퍼드셔주 엣지힐에 집결한 양측 군대. 잉글랜드 내전의 첫 번째 전투, 엣지힐 전투였습니다. Well, to your position. Let no man move except upon my signal, and may God look kindly upon us this day. 이번 기회에 찰스 1세와 왕당파 세력들을 제대로 손봐주고 싶었던 크롬웰, 만반의 전투태세를 갖추고 있었죠. 그런데 의회파의 에식스와 맨체스터 백작, 뜬금없이 왕당파 지휘부와 접선하고 있군요. We are, shall we begin at 10? I'll make it 9, my lord. I'm positively starving. 아니, 전쟁이 무슨 회식 자리도 아니고. What in the name of God are we waiting for? We're waiting for the appointed time. The appointed time. Commence firing! Fire! 의회파의 포격으로 전투가 시작되었습니다. What the devil's that fool doing? 하지만 마구잡이로 쏴대는 이 폭격은 서로에게 그다지 심한 피해를 입히지 못했죠. Bugle up! Sound the charge! Advance! 갑작스럽게 돌격하는 의회파의 기병대. 아, 저 돌격은 좀 무리수인 것 같은데. 역시나 왕당파 참기병이 방어에 막히고 오히려 왕당파의 역공을 받게 됩니다. Wheel left at a gallop! Charge! 갑작스러운 돌발 상황에 전술적으로 돌격 명령을 내린 크로멜. 하지만 제대로 된 훈련을 받지 못했던 의회파 병력은 왕당파 정예 병력의 상대가 되지 못했고 한 명 한 명 각계격파당하고 말았죠. Why in the name of Christ did you sound the retreat? Colonel, you've already countermanded my orders once to... 그렇게 잉글랜드 내전의 첫 번째 전투는 의회파의 참담한 패배로 끝이 났습니다. 패배의 쓴맛을 본 의회파. 고향 헌팅던으로 돌아간 크로멜은 심기일전 기병대 중심의 군대 신영군을 조직합니다. 이전처럼 직장인 동호회 같은 군대가 아닌 엄격한 군율 아래 철저하고 전문적인 훈련을 실시하고 심지어 사기까지 높은 정예 병력을 양성하게 되었죠. 그리고 1645년 6월 네이즈비. 이곳에서 양측 군대는 다시 한번 결전을 벌이게 되었습니다. Except upon the word of his commander. Though we be outnumbered, we shall win this battle. 이전과는 완전히 다른 모습. 병사들은 의회파 부사령관 크로멜의 지휘하에 일사불란하게 전투태세를 갖춥니다. Charge! 다시 한번 맞다이를 시작하는 양측의 기병대. Regroup! Regroup! 슬그머니 기병대를 후퇴시키는 크로멜. 그 뒤를 신나게 추격하는 왕당파. 역시나 페이크였습니다. To the rear! 왕당파 병력은 순식간에 의회파 병력의 포위가 되어버렸습니다. At the gallop! 정말 크로멜의 신영군은 이전과는 차원이 다른 군대였습니다. 패배를 인정하고 물러설 수밖에 없는 찰스 1세. 크로멜은 승리하긴 했지만 이 전투에서 아들 올리버 크로멜 2세를 잃게 되었죠. 이제부터 의회파의 모든 지휘 권한은 크로멜에게 돌아가게 되었습니다. 내전의 주도권이 의회파 쪽으로 기울게 되자 옥스퍼드로 후퇴하게 된 왕당파. 위기에 몰린 찰스 1세. 자신이 진압하다가 실패했던 스코틀랜드와 이교도나 다름없는 아일랜드 카톨릭 군대의 도움까지 생각하게 되었죠. An army from Ireland, Your Majesty? Abandon my kingdom to Parliament, I would come to terms with the devil himself. 심지어 조카 루퍼트 공자마저 박살이 나면서 브리스톨 지역도 의회파 수중에 들어가게 되었습니다. My conclusion is
to desire you to seek subsistence elsewhere, not in my kingdom. 전투 한 번 줬다고 조카 쫓아내는 찰스 1세. 그 이후 스코틀랜드로 피신한 찰스 1세. 당연히 찰스 1세를 싫어했던 스코틀랜드는 자신의 신하들에게 쫓겨온 이 초라한 국왕을 크로멜에게 넘겨주게 되었죠. 그렇게 크로멜과 대면하게 되는 찰스 1세. I know of no authority in England above that of the king. Whither am I to be taken? To London, sir. 그런데 의회 내부에서도 분열이 일어나고 있었습니다. 자체적으로 왕당파 세력들과 협상을 하면서 찰스 1세를 다시 복귀시키려는 세력들도 생기게 되었죠. The army will not stand down until the king. We have the majority. 어림없지 크로멜은 자신의 군대를 동원하고 반대파 의원들이 허튼 수작을 부릴 수 없도록 의회를 장악합니다. 하지만 찰스 1세가 이미 아일랜드 스코틀랜드와 비밀 협상을 하고 있다는 사실을 알게 된 크로멜. While you negotiate a settlement with him, he is planning a second civil war. 이제 국왕을 위한 마지막 배려의 마음도 사라졌습니다. I will have this king's head. 그 이후 크로멜은 찰스 1세를 재판에 회부하기로 선언합니다. 혐의는 외부 세력과 함께 잉글랜드와 의회를 공격하려 했다는 반역죄. And that you did traitorously and maliciously levy a cruel war against Parliament and the people. This court impeaches you as a tyrant, traitor, murderer, and public enemy to the Commonwealth of England. 반대파 의원들을 모두 몰아낸 크로멜. 이미 이 법정은 크로멜이 장악한 상태였고 찰스 1세의 운명은 이미 결정된 상태였습니다. Presented in Parliament, by whose authority this court does sit in judgment upon you. 결국 고작 59표의 찬성표를 통해 찰스 1세에 대한 사형이 선고되었습니다. 자신의 신하들에게 사형을 당하는 처지가 되어버린 가련한 국왕. 그래도 아버지 제임스 1세에게 배웠던 그 왕권 신수설을 마지막 순간까지 고수했던 찰스 1세. (1649년 1월 30일) 찰스 1세는 영국 역사상 처음이자 마지막으로 처형을 당하는 영국 국왕이 되었습니다. The office of king is now abolished. Long live Parliament. Long live the Republic. 자신이 원하던 일을 모두 끝마친 크로멜. 이제부터 잉글랜드는 군주국이 아닌 의회 중심의 공화국이 되는 순간이었죠. 그런데 절대자가 사라지고 통제할 수 없는 상황이 된 의회. I move that this House be given power to remain in office a further 3 years without re-election. 크로멜은 기가 막힙니다. 절대 권력자가 사라지니 이제 의원들이 그 권력의 자리를 노리고 있었으니 말이죠. 이건 마치 이전 군주제와 다름없는 양상이었습니다. This is no Parliament. I shall put an end to your sitting. I hereby declare this Parliament dissolved. 찰스 1세가 그러했듯 이제 자신이 직접 의회를 해산시키는 크로멜. 이것들이 국왕이 사라졌다고 권력을 차지할 생각을 하다니. Away with this bauble! 그동안 우리가 어떻게 싸워왔는데 권력이 또 다른 누군가의 손에 돌아가는 것을 절대 용납하지 못했던 크로멜. 왜냐하면 그 다음 권력은 바로 자신의 것인데 말이죠. 어디 감히. 그 이후 크로멜의 폭주는 끝나지 않았습니다. 왕당파 잔존 세력들이 아일랜드 카톨릭 세력과 왕정 복구를 깨할 것이라 생각한 크로멜. 아일랜드를 공격하면서 잔혹한 대학살극을 펼치게 되었죠. 이듬해 1650년 스코틀랜드에서는 찰스 1세의 아들 찰스 2세가 왕위로 추대되자 크로멜은 스코틀랜드마저 침공하면서 왕당파 세력들을 완전히 일소시켜버립니다. 그리고 의회를 모두 해산시킨 크로멜. 아일랜드와 스코틀랜드를 강제 병합하고 호국경이란 칭호의 국가 원수로 취임하면서 아이러니하게도 국왕 못지않은 절대 권력자의 위치에 서게 되었죠. 하지만 그 절대 권력의 자리는 생각처럼 오래가지 못했습니다. 1658년 크로멜이 독감으로 사망하게 되자 그 권력의 다음 자리를 대체해줄 위인은 아무도 없었고 결국 왕당파와 반크로멜 의회가 쿠데타를 일으키면서 잉글랜드 공화국은 다시 찰스 2세 왕정 체제로 복귀되었습니다. 의욕적으로 출발했던 잉글랜드 공화국의 짧디 짧은 화양연화의 시기였죠. 그 평가가 어떻든 간에 올리버 크로멜 이 한 사람으로 인해 훗날 의회 민주주의와 입헌군주제의 기반이 만들어진 것은 분명한 사실이었습니다. 영국 역사상 처음이자 마지막으로 공화국의 시대를 열었던 잉글랜드 내정과 크로멜에 관한 이야기, 크로멜 소개해드렸습니다. 더 흥미있는 주제로 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.